ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਕਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਗੋਰਰ ਵਧਿਓ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਤਬ ਮਾਰ। ਕਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਜਾਦਲੇ ਤਖਤ ਸੰਭਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਦੀ ਸੰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋਲ ਕਠੂਆ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਗਏ ਹਨ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੱਠਾ।
हौसले बुलंद ने, शहीदियां हो रही ने, कई दिनों के भुखे ने, उनींदरे ने। पिछे दस आए ने कि अद्धी मौत मुसाफरी है, अद्धी मौत सो भुख। वहां आई दोनों मिली, तिनको कहाँ है सुख। छकण नूं कुछ नहीं मिलिया, उनींदरे ने, सफर ते ही हन, पर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हौसले बुलंद ने। दरिया दे बरेती दे विच पैर लुछदे ने, पर एक सुपना सी हिरदे च कि कलगीधर जी ने बचन कहे ने कि मैं अपने खालसे नूं हन्ने हन्ने दी पातशाही देनी, और वो हन्ने हन्ने दी पातशाही खालसे नूं मिल के रहेगी। ये भरोसा सी। तकरीबन 50,000 सिंह भाई रतन सिंह जी कहते उस वेले सन, जिन्हां चों कहते तकरीबन 40,000 तो वध सिंह शहीदियां पा गए। कुछ कहते 30 शहीद होए। भाई रतन सिंह जी कहते जिवें मेरे पिता जी ने मैनू ये साखी सुनाई, सम्मत 1803 बिक्रमी विच घल्लूघारा होया। मैं उस तरह आप सारी संगत नूं सरवण करा दिता। आओ, जिस पापी लखू ने खालसे उत्ते इन्ने तशद्दद कीते सी, इहदा भी तां फिर मलेच्छ दा अंत होना ही सी ना। मन विरतियां एकागर करिए, गुरु पंथ दा ये पवित्र इतिहास है, सरवण करिए। कथा गुरु पंथ प्रकाश दी अपने अखीरले पड़ावां वल जा रही है। तकरीबन अगले महीने इस कथा की समाप्ति हो जानी। गुरु साहब कृपा करन, समुची सेवा लै लैन, मन बिरतियां एकागर करिए, गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां विच हाजरियां लवाइए ते गुरु पंथ दा ध्यान धारीए। गज बज के आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम। दोहराम शाह निवाज गरूर वध्यो, ਸਿੰਘਨ को तब मार। जदों छोटे घल्लूघारे विच हजारां सिंह शहीदियां पा गए तां लाहौर दा नवाब सी शाह निवाज। ये जकरीए दा पुत्र सी। जकरीया मर गया, हुण ओहदा ये पुत्र है। ये लाहौर दा नवाब बनिया सी। ਇਹਦੇ मन च अभिमान वध गया कि मैं खालसा मुका दिता। लखपत राय नूं भेजिया सी, उन्हें सिंघां दी गिणती खत्म कर दी है। कह पातशाही मैं करूं, जा दिल्ली तख्त संभार। ਇਹਦੇ मन च हंकार वधिया इन्ना ज्यादा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मारन तो बाद कहता हुण दिल्ली दा बादशाह भी मैं बनांगा, क्योंकि पहला लाहौर दिल्ली दे मतहत सी, ਉਹਦੇ अधीन हो के राज करदे सी। हुण इहदी निगाह पै गई दिल्ली दे तख्त ते, क्योंकि खाना जंगी माहौल बनिया सी। कदे नादर हमला करदा सी, कदे अबदाली आउंदा सी। इहने सोचिया कि इस माहौल दे विच मैं फायदा उठावां, मैं दिल्ली दा तख्त भी सांभ लवां। ਇਹਦੇ मन विच इच्छा होई। लखू शाह निवाज सिर आई बुराई दोए। गल की ना दोनां दे सिर दे उत्ते माड़ा समा आया होया सी, एक लखू दे ते दूजा शाह नवाज दे। दोवें पंथ दे विरोधी सी, पंथ दे वैरी वगे होए सी। किन्ने सिंह शहीद कीते आ ते दोनां दे सिर दे उत्ते कोई माड़ी घड़ी सी। इदां कह सकदे आ भी जिहड़ा पंथ नाल वैर कमाया है ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਲਾ, ਕਿਆ ਉਨ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੈ ਭਾਵੇ ਕੋ ਭਾਵਿਓ ਬੜ ਪਾਪਿयों ਪਾਪ ਕਰਾਏ। ਭਾਵੀ ਕੇ ਭਾਵ ਉਦੋਤ ਭਲੇ। ਭਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੀ ਦੇ ਭਾਵ ਏਦਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਰੋ ਭਾਰ ਹੋਏ ਵਜਨ ਤੇ ਬੇੜੋ ਭਰਿਓ ਡੁਬਾਏ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ ਪਾਪੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਬੇੜੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕਹਿਨੋ ਦਿਓ ਹਟਾਏ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਲੇਛ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੜ ਕਹਿਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੁਨਿਓ ਮਿਠਾਈ ਦਿਓ ਅਖਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਰੋੜੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਭੇਲੀ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਨੇ। ਚੌਪਏ ਤਬ ਲੱਖੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿਵਾਇਓ। ਲੱਖੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਨੂ ਕਹਿਵਾਇਓ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਨੂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਹੋਕਾ ਦਵਾਇਆ ਮਲੇਛ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਤਾਹੇ ਕਰਾਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਹੱਥ ਆਵਹਿ ਵਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਮਲੇਛ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਦ ਦਰਿਆਏ ਡੁਬਾਵੇ ਤਾਹੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਮਿਟਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੇਖਤਰ ਤੋ ਕਹਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਹਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਸਦਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਬੈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਯੋ ਪਏ ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਦਰਗਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰੋੜਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਲੱਖੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਾਰਖਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਉ ਪਾਰਖਦ ਕਰਤੇ ਪੁੱਛੈ ਯਹ ਕਾ ਭਏ ਰਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਭਏ ਤਬੈ ਪਾਰਖਦ ਐਸੇ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਖਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਗ ਪਈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਨੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਛੁ ਵਟਾ ਨ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਵਰਗੇ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਜੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਯੋ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਮ ਅੰਧੇਰ ਕਰ ਦੀਪ ਹੋਏ, ਮਦ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਮਥੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸੁਨ ਜਗ ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮਲੇਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਕਰਤੇ ਨੇ ਯੋ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬੋਲੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੇਹੋਂ ਸਜਾਏ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਕੇਨੀ ਸੋ ਤਿਸੈ ਪੁੰਚਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਰਤ ਸੁਤਿਸ ਹੈ ਆਗੇ ਲਿਆਵੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਬ ਕਰਤੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਨੇ ਹਾਰਨ ਵੈਸੇ ਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਨਹਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਰਤ ਗਈ। ਖੜੋ ਕਰਾਇਓ ਕਾਬਲੋਂ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਵਾਵੋ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜ। ਸੋ ਤੁਰਾਇਓ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਰਾਹੇ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਬਦਾਲੀ। ਨਾਦਰ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ। ਜਿਮ ਕੰਟੇ ਸੋ ਕੰਟਾ ਨਿਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਰ ਚੋਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟੀਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਆਪ ਲੜੂ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਉ। ਨਾ ਆਪ ਲੜਨਾ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਣੀ। ਮਲੇਛਾਂ ਤੋਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਲੇਛ ਕੋਲੋਂ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਤੁਰਕ ਸੋ ਗਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾਲਣਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਮਲੇਛ ਨਹੀਂ ਗਾਲਣਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ 1874 ਉਠਿਓ ਉਪਦਰਵ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 1804 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਉਪਦਰਵ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਦਰ। ਚੌਪਏ ਤਮੋਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੇਟਾ ਥੋ। ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਗਏ ਥੇ ਦੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੇਖ ਗਏ ਸੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੇ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਤਨ ਕੇ ਬਸੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਤਬ ਉਹਨੇ ਖਸੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖੂ ਕਾਬਲੀ ਸੋ ਮਿਲ ਪਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਪੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਇਓ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਲੱਖੂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੀ ਵਿਧੀ ਤਬ ਲੱਖੂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲੱਖੂ ਦੀ ਬਣ ਆਈ। ਯੋ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਵਿਧੀ ਮਲਾਏ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਵਿਧੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੂ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰਦੀਨ ਸੂਰ ਹੈ ਅਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਮਰਦੀਨ ਤੇ ਸੂਰ ਹੈ ਅਲੀ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਸਾਥ ਜੈਪੁਰੇ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਬਲੀ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਸਾਥ ਸਹਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਫੌਜ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਹੰਦ ਲੰਘ ਸੋ ਪੜੇ ਅਗਾਹੇ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਰਹੰਦ ਪਿਛੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨੀ ਤਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਖਾਲੀ ਆ। ਸਰਹੰਦ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁੰਨੀ ਤਕਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਉਹਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਤੱਕੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। 60 ਕੋਸ ਤੇ ਚੜ ਲਈ ਢਾਏ। ਉਹਨੇ 60 ਕੋਹ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਰਾਤ ਕੇ 100 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। 100 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ। 60 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਾਟ ਔਰਤ ਸੋ ਲੰਘ ਪਰਿਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ। ਡੇਰੋ ਸਰਹੰਦ ਟਿਗੈ ਆਏ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਹੰਦ ਦੌਲਤ ਨ ਜਾ ਮੱਲੇ। ਮਦ ਲਿਓ ਖਜ਼ਾਨੋ ਲੂਟ। ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਜਾੜਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਬਾਈ ਸੇ ਫਿਰ ਲੜੇ
ਦਿਨ ਬਾਈ ਲਓ ਜੂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਅਬਦਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਕਉ ਪਾਏ ਸਰਹੰਦ ਤੋਪ ਹੋਤੀ ਜੋ ਰਹੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕਰੀ ਸੋ ਸਹੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਦਈ ਚਲਾਏ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਇਓ ਕਮਰ ਥੀ ਗੋਲਾ ਖਾਏ। ਕਮਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਿਆਣਾ। ਕਮਰਦੀਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ ਮੁਈਉਦੀਨ ਮੁਈਨੁਲ ਮੁਲਕ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿਵਤ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੰਨੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਛਾਣ ਦੀ ਬਣੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਵਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਰੋ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਮਰਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਮਰਦੀਨ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਲੱਗਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤੋਪ ਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮਲੇਛ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਚਤਰ ਬੜਾ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਮੋਇਓ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਮਰਦੀਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਲੜਾਈ ਦਈ ਮਚਾਈ। ਇਹਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰਦੀਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਲੜਾਈ ਮਚਾਈ। ਧਰਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋ ਹਾਥੀ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕਮਰਦੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਵਾਸੀ ਐਸੇ ਬਿਦ ਬਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਖਵਾਸੀ ਬਣਾਈ। ਕੁੰਨਸ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਹਲਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ। ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਮਾਲਾ ਹੋਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰਦੀਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਦੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕੁੰਨਸ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਹਲਾਏ। ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਫੌਜਨ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਚਾਏ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਉਪਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠੀਕ ਆ ਕਮਰਦੀਨ। ਗਿਲਜੇ ਕੀ ਦਏ ਫੌਜ ਭਜਾਏ। ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ
ਫਤਿਹ ਪਏ ਤਬ ਹਿੰਦ ਕੇ ਕਿਉ ਕਾਬਲੇ ਕੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਛੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲੱਗੋ ਗਇਓ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਮੋਚ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਮੰਨੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਦਬਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਪਏ ਤਬ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਮੰਨੂ ਵੜਿਓ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਹੀ ਲੱਖੂ ਉਸਨੇ ਫੜਿਓ। ਲੱਖੂ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਮਦਾ ਉਹਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿਨ ਨਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਏਡਾ ਕੱਦ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਮਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਲੱਖੂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਲੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਖੂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜੇ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ। 40,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਕੁਝ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਰਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਲੱਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। 30 ਲੱਖ ਟਕਾ ਦੰਡ ਤੇ ਚੁਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ 30 ਲੱਖ ਟਕਾ ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 30 ਲੱਖ ਟਕਾ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਭਰਿਓ ਉਨ ਔਰ ਨਾ ਮੁਕੇ। ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਟਕਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ 30 ਲੱਖ ਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। 20 ਲੱਖ ਟਕਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕੌੜਾ ਮਲ ਹੁਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌੜਾ ਥੋੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਮਲ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੋ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਟਕਾ ਤਾਰਿਆ ਤੇ 10 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, 30 ਲੱਖ ਟਕਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ।
10 ਲੱਖ ਟਕੋ ਦਿਓ ਤਹ ਲਿਖ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਕੇ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਆਖਿਆ ਲੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਲੱਖੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਮਲੇਛ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੱਖਨ ਉਨ ਦੁੱਖ ਦਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੋ ਸਭੇ ਸੁਨਾਵਤ ਭਇਓ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਵਗ ਪਿਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਕਰੈਲ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਫੜ ਲਏ ਬਦੋਸ਼। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਕਰੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਲੱਖੂ ਨੇ। ਸੋਮਵਤੀ ਨਹਿ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰੇ ਜੋਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਖੂਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਪਏ ਤੂੰ ਨਹਿ ਟਲਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰੇ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲੇਛਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੈਯੋ ਕਿਨੇ ਬਹੁਤ ਅਖਾਰੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਛਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਸੀਏ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਔਰ ਸੁਣਾਏ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਨ ਸਿਉ ਜੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੋ ਜੈਸ ਕਰਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਮਰਵਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਮ ਤੈ ਕਹਿਣ ਹਟਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈਂ ਖੋ ਡੁਬਾਇਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮ ਪੋਥੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਹਨ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਹਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਨ ਚੜਾਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲੇਛ ਨੂੰ, ਚਾੜੋ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਝੱਟ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਧਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੇਤ ਖਾਨੇ ਮੈਂ ਦਿਓ ਗਿਰਾਏ। ਸੇਤ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਲ ਤੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਜ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਨ ਤੈ ਤਿਸ ਸੀਸ ਹਗਾਇਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਝਬਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਤੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਮਲੇਛ ਦੇ।
ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਨ ਤੇ ਸੀਸ ਮਤਾਇਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੜ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਮਲੇਛ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਐਸੇ ਕੌੜਾ ਮਲ ਕਰੇ, ਲੱਖੋ ਬਾਬ ਬਣਾਏ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲੱਖੂ ਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਰਕਦਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੱਸੂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਲੇਛ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਨੇ ਥੇ ਉਹਨੇ ਸੋ ਉਨ ਪਾਈ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਕਦਾ ਪਿਆ ਲੱਖੂ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਸੁਣੀ ਤਿਮ ਯਹ ਦਈ ਲਖਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ ਇਹ ਕਥਾ, ਤਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 1875 ਸਾਲ ਬਿਕਰਮੀ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ 1805 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁੱਖ ਲਹਿਓ, ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਨ ਅੜਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਝਾੜਾਂ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕਾਂਗੇ। ਝਾੜ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸੂਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਭਦੇ, ਕਦੇ ਝਾੜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੜੀਐ ਕੰਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਕੀਨੀ ਸਿੰਘਨ ਸਲਾਹੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਲੜਨਾ ਔਖਾ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਬਣਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੜਨੋ ਲੜਨੋ ਮਰਨੋ ਵਾਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੜਨ ਅੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੋ ਕਹੈ ਲਿਹੋ ਕਿਲਾ ਮੱਲ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਕਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲ ਲੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਲੈ, ਕਿਲਾ ਉਸੇ ਦਾ।
ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਮੱਲ ਲੈਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿਲੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਹੈ ਝਾੜੇ ਭਲ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਲੇ ਮਾਫਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੱਲਾਂ ਹੀ ਭੱਲਾਂ ਭਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੁੜ ਸਿਆਣਨ ਨੇ ਆਖੀ ਫੇਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਮੋਹਦਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਬਚੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਝੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਸਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਪੇ ਪਚੇ ਆਸਰੇ ਝੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਝੱਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਦਾ। ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਕਰੇ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿ ਮਲਰੀਆ ਔਰ ਕਿਲੇ ਮਝਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ। ਛੋੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲੇਛ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੈਰੋ ਪਾਂਡੋ ਮੂਏ ਭੂਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਜੈਸੇ ਭੂਮ ਕੁਲ ਛੇਤਰੇ ਤੈਸੇ ਢਿਗ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕੈਰੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਥਾਨੇਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਨੇਸਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਸ਼ੇਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਇਹ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਲਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਰੈ ਸੋ ਢਿਗ ਗੁਰਦੁਆਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸੋ ਜਨਮ ਹਜ਼ਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ।
फिर ये अरदास करया करो, सतगुरु जे अगे जन्म होवे भी ते साडे ते तरस करियो, अपने सिखां दे घर सानू जन्म दिओ। जिन्नी वेरी भी जन्म होवे ये साडे ते रहमत करियो, अपने सिंघां दे घरे, अपने सिखां दे घर ही जन्म दिओ। इत्थे सिंह कह रहे ने, मारै सो ढिग गुरद्वार के, सिख हो सो जन्म हजार। कहते हजारां वेरी सिखां दे घर जन्म मिलेगा जे गुरु घर दे कोल किला बना के ते दुश्मनां नाल लड़ के सतगुरां दे द्वार ते शहीदियां पावांगे। मरो तो हर कै द्वार। जे इदां दी मरनी मरांगे ना ते हजारां वेरी सतगुरां दे सिखां दे घरे जन्म प्राप्त होवेगा। धन बाबा गुरबख्श सिंह जी वर्गे शहीद जिन्हां सतगुरां दे द्वार दे कोल शहीदियां पाईयां। सो इहो जे महान शहीद उन्हां ने मन च संकल्प ही ये कीता, मरो तो हर कै द्वार। चाहे वह संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी हैं, मरो तो हर कै द्वार। इत्थे सिंघां ने गुरमता ही ये कीता, कहंदे साडे लई यही कुरुक्षेत्र है, यही पवित्र है, यही धर्म क्षेत्र है। ये विचारां कर रहे ने सिंह कि आपां जे किला बनाउणा भी है तो अमृतसर साहब विखे बनाईए। विचारां करके खालसे ने अपना जिहड़ा किला बनाया वो किले की उसारी कर रहे हैं। उस किले का नाम रखा राम रौणी। वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां विच सरवण करोगे। समय के लिहाज नाल समाप्ति है। गुरु पंथ की कथा कथन करदिआं होईयां भुल्लां चुकां दी खेमा। साध संगत जी बेनती है, कल 15 तरीक तो शाम के समय विच 15 मिनट की तब्दीली की गई है। शाम की कल की इतिहास की जो कथा है वो 4:45 तो 5:45 बजे तक 4:45 तो 5:45 तक होवेगी। 15 मिनट पहला समा कर दिता गया है मौसम की तब्दीली अनुसार। उपरंत रहराज साहब जी की सोदर की चौंकी का पाठ वो 6:45 तो 6:45 बजे तक। रहराज साहब जी का पाठ 6:45 तो 7:30 बजे तक। आरती कीर्तन सुखासन से सोहला साहब ते पूरी समाप्ति जिहड़ी है वो 7:30 तो लैके 10:15 बजे तक होवेगी। कल शाम नूं इतिहास की जो कथा है वो 4:45 तो 5:45 बजे तक होवेगी। आप जी ने समय सिर हाजरियां भर के गुरु पंथ की कथा सरवण करके अपना जीवन सफल बनाउणा जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अच्युत है पार ब्रह्म अबनासी अगनास पुरन है सर्ब में दुख पंजन गुणतास संगी निरंकार निर्गुण सब टेक गोविंद है गुण निधान जाके सदा विवेक परंपर हर हरे पे हो बनहार संत कै सदा संग निधाराया धार दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਠਾਕੁਰ
भगवान।